नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। काय घडलंय आज दिवसभरात सगळं काही जाणून घेणारच आहोत, पण बातमीपत्राला सुरुवात करूयात हेडलाईन्सनी। हलाल वस्तूंपेक्षा चीनी वस्तू अधिक धोकादायक, गणेशोत्सव करा हलाल मुक्त साजरा, श्रीराम सेना अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांचे आवाहन। राज्यातील महिलांसाठी लक्ष्मी हेब्बाळकरांनी आयोजित केली आगळी वेगळी स्पर्धा, गृहलक्ष्मींना केले रील्स बनवण्याचे आवाहन, जास्त व्ह्यूज मिळालेल्या महिलांना करण्यात येईल विजयी घोषित। बीइंग ह्युमन क्लोथिंग ब्रँडचे बेळगावात नवीन स्टोअर, बेळगावातील स्टोअर भारतातील विस्ताराचा मैलाचा दगड, सोहेल खान यांच्या हस्ते स्टोअरचे उद्घाटन। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने हलाल मुक्त उत्सव आयोजित करण्यासाठी जनजागृती करत असल्याचे श्रीराम सेना अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांनी सांगितले। श्रीराम सेना अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांनी बेळगाव येथील सर्किट हाऊसमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले। त्यांनी हलाल वस्त्रांपेक्षा चीनी वस्त्रांचा धोका अधिक गंभीर असल्याचे सांगितले आणि लोकांना चीनी वस्त्रांचा बहिष्कार करावा असे आवाहन केले। गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने हलाल मुक्त उत्सव आयोजित करण्यासाठी जनजागृती करत असल्याचे ते म्हणाले। गणेश उत्सवादरम्यान हलाल प्रक्रियेने तयार केलेले फुलं, फळं आणि इतर वस्तूंची खरेदी करू नये असे त्यांनी नमूद केले। ಮೂರು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು। ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಹಲಾಲು ಮುಕ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾವುದೇ ಹಲಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಗಣಪತಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ, ಗಣೇಶ ಪೂಜಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದು ಹೂವು ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಅಗರಬತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ಪೂರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನು ಗೋಹಂತಕರು, ಗೋಭಕ್ಷಕರು ಇವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಅಪವಿತ್ರ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ। ನಾವು ಗೋವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಗೋವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು। ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂಥ, ಪೂಜನೀಯಾದಂಥ, ಆದರಣೀಯವಾದಂಥ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು, ಹಸುವನ್ನು, ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಂಥ ಗೋವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥವರು, ಅಂಥ ಗೋಮಾತೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೋಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥವರನ್ನು, ಅವರು ಆಹಾರ, ಅವ್ರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಅದು। ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಕು। ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿ। ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। 4 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 16 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನ್ನ ತಿಂದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೂಜನೀಯವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಮಾತೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾ? ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಪವಿತ್ರವಾದಂಥ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಆದಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹಲಾಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ
ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡದೆ ದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ 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 ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಡಿ, ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಡೆ ದೇಶವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಗೊಳ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹಲಾಲ ಮುಕ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು तಮ್ಮ गमनात ತಂದಿದ್ದೀನಿ. महाराष्ट्रातील जळगाव येथे रामगिरी महाराजांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्या संदर्भात बोलल्यावर श्रीराम सेनेने त्यांचे समर्थन केले. राज्यात भाजप सरकारच्या कार्यकाळात हिंदू कार्यकर्त्यांविरुद्ध दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणीही त्यांनी केली. भाजपने हिंदू संघटनांचे स्मरण ठेवावे आणि हिंदूंच्या हितांचं काम करावं अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. गृहलक्ष्मी योजनेच्या लाभार्थी महिलांना रील्स तयार करून बक्षीस जिंकण्याची उत्तम संधी राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी दिली आहे. राज्यातील कुटुंबातील स्त्रियांना एक आनंदाची बातमी असून गृहलक्ष्मी योजनेच्या लाभार्थी स्त्रियांना रील्स तयार करून बक्षीस जिंकण्याची उत्तम संधी राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी दिली आहे. राज्य काँग्रेस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक गृहलक्ष्मी योजना लागू होऊन 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे. या निमित्ताने कुटुंबातील सर्व स्त्रियांना मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी शुभेच्छा आणि अभिनंदन दिलं आहे. तसेच स्त्रियांना बक्षीसही जाहीर केलं आहे. गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत लाभार्थींनी त्यांच्या जीवनामध्ये या 1 वर्षात आलेल्या बदलांची माहिती मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना सांगण्यासाठी रील्स तयार करून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जसे की यूट्यूब, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर शेअर करण्याचं आवाहन केलं आहे. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಓಡುತ್ತೆ, ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅಂತ ಯಜಮಾನಿಗೆ, ಅಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ 1 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹರಿಯಪ್ ಮೊದಲ 50 ಜನರ ದಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. तम्मेल्लरिಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. नमस्कार, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ज्या स्त्रियांच्या रील्सला अधिक व्ह्यूज मिळतील त्या स्त्रियांना बक्षीस दिलं जाईल. यासाठी 1 महिना म्हणजे सप्टेंबर 30 पर्यंत स्त्रियांनी त्यांच्या रील्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर कराव्या लागतील. अधिक व्ह्यूज मिळवणाऱ्या स्त्रियांना मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर वैयक्तिकरित्या बक्षीस देतील. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त असलेल्या फॅशन ब्रँड बीइंग ह्युमन क्लोदिंगने कर्नाटकातील बेळगावमध्ये आपल्या नवीन दुकानाचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली आहे. जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त असलेल्या फॅशन ब्रँड बीइंग ह्युमन क्लोदिंगने कर्नाटकातील बेळगावमध्ये आपल्या नवीन दुकानाचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली आहे. बेळगावमध्ये हा विस्तार भारतातील वाढत्या शहरांच्या क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी ब्रँडच्या बांधिलकीला दर्शवतो. या दुकानाचे उद्घाटन सोहेल खानने केले. यावेळी अयान अग्निहोत्री देखील उपस्थित होते. आमच्या बेळगावमधील नवीन दुकान हे फक्त भौगोलिक विस्ताराचेच प्रतीक नाही, तर हे आमच्या समुदाय आणि समावेशनावर असलेल्या बांधिलकीचे प्रतिबिंब आहे, असे बीइंग ह्युमन क्लोदिंगचे CEO विवेक संतवार यांनी सांगितले. पुढे ये
वेलकम लोगों को क्या मैसेज देना पड़ता है? मुझे पहले ये तो मेरा पहला विजिट है, तो बेलगाम का जो फैशन था वो मैं अवेयर नहीं था, लेकिन मैं आज गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ क्या बीइंग ह्यूमन के आने से बेलगाम में जो फैशन का जो स्टाइल इंक्रीज हो जाएगा वो बहुत अच्छा होगा। और वो सिर्फ स्टाइल इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आप लोग ये हर कपड़े पे बीइंग ह्यूमन का एक नोट है जिसमें लिखा है कि बीइंग ह्यूमन जो भी कपड़े बेचता है वो किस फैब्रिक का बनाता है और बिकने के बाद उसके प्रोसीज जो है वो कहाँ जाते हैं। तो सर बहुत बड़े आदमी है, सर भी बहुत बड़े आदमी है, इन्होंने ये दिया है, इनको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही चैरिटेबल फंड का जो ये जो 30% चैरिटी को जाता है, सब टैक्सेस काट के सब अपने शेयर्स अपने अपने हिसाब से किसी भी चैरिटी को देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। सर पहले थोड़ा होना चाहिए था, अब लेट हुआ थोड़ा बिग वुमन का बेलगाम में। हाँ, वो एक्चुअली सलमान भाई बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है, उनको आप उनको बोल दो क्या सलमान भाई आ जाओ तो बोलेंगे ठीक है आ जाऊंगा। उनको बोलो कि मैं कहाँ बीइंग ह्यूमन लेके जा रहा हूँ, अरे बस उसके बाद तो फिर ये चेक करो वो चेक करो, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, ये कहाँ से फटा हुआ है वो कहाँ से है, वो तो फिर लग जाते हैं उसके पीछे। तो दैट्स व्हाई ही इज वेरी 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 कॉन्शियस रिगार्डिंग द होल बीइंग ह्यूमन ब्रांड, क्योंकि उनको लगता है कि जो ऊपर वाले ने उनको जो नवाजा है इतने प्यार से, वो बीइंग ह्यूमन के थ्रू लोगों को वापस दे रहा है। कितना चैरिटी को 30% जाता है? 30%. Sir, you have visited for Belgaum for the first time. How you felt about Belgaum? How you felt about Belgaum? I actually have landed. I've come straight to the hotel, so I visited the countryside, which is beautiful, and my hotel is on the outskirts. And then I've come in now, and I'm taking the flight back in the morning tomorrow. So my visit will be very brief, but inshallah, now that the store has opened here, and we plan to open up some more stores all over the country. So either of the siblings or the brothers, the family will be making rounds, to check. So now we have a home here. So I think, Sir, will visit back to this store? yeah, he will. I think in time he will. I think he will. He is very inquisitive regarding this brand of his being human. He is very curious. So I don't think he's allowed my sister Alvira and Arpita and me to be like the brand ambassador to go and open the brands. But very honestly, he doesn't trust us very much. So he will come. He will come, and he will come once, sometime, and check on what's happening. सर फॉर मिडिल क्लास क्या कुछ मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ थोड़ा आइडिया है क्या ह्यूमन? वो एक्चुअली भाई हमें भी कुछ स्टडी करना है इस मामले के अंदर। तो जैसे कि ये ब्रांड खुला है, अभी इसमें स्टडी होगा, फिर आप लोगों से रिस्पांस आएगा कि इसकी क्या कॉस्टिंग होना चाहिए, उस हिसाब से फिर जो टेलर्स है या जो काम करते हैं लॉजिस्टिक्स पे वो काम करेंगे। तो बेसिकली जो बीइंग ह्यूमन का ब्रांड है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए ही बना हुआ है। तो अगर हमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई कि हम थोड़ा हाई प्राइस कर लिया, ड्यू टाइम में वो करेक्ट हो जाएगा। सर नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है आपका कर्नाटक तो फिल्म में भी अभी तो कुछ नहीं भाई, अभी तो सिर्फ बीइंग ह्यूमन के लिए आए। Sir, are there any other cities will have a Oh, they plan to open up in close to around 250 cities. So it was a brand that was going to last couple of years back, but
Salman Bhai got a little overwhelmed. He didn't have. He thought that he would not have control over it, and that's why he said that slow it down. You know, this is for my heart, for my. I do it very passionately. So I would like to know that which cities, what am I repeating the designs? There was a lot put into it. So I think now he's giving the onus to my sister, and plus he doesn't have much time. He used to sit on every sketchbook and go and plus minus plus minus plus minus. बेळगावातील ग्राहक आता फॅशन आणि सामाजिक जबाबदारीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या वस्तूंची तपासणी करू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या शॉपिंग अनुभवाला फॅशनच्या पलीकडे एक सामाजिक योगदान मिळेल. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. विजापूरचे आमदार बसनगोडा पाटील यत्नाळ श्री सिद्धसिरी साखर कारखान्याच्या इथेनॉल युनिटला वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवानगी देत नसल्याचा आरोप लिंगायत पंचमसाली समाजाचे जिल्हाध्यक्ष RK पाटील यांनी केलाय. विजापूरचे आमदार बसनगोडा पाटील यत्नाळ श्री सिद्धसिरी साखर कारखान्याच्या इथेनॉल युनिटला वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवानगी देत नसल्याचा आरोप लिंगायत पंचमसाली समाजाचे जिल्हाध्यक्ष RK पाटील यांनी केलाय. सोमवारी शहरामध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की इथेनॉल प्लांटला परवानगी न देता वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दिरंगाईचे धोरण अवलंबत आहे. या प्रश्नाचे राजकारण केले जात आहे. आमचा समाज हे खपून घेणार नाही असा इशारा वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ. ವಿಜಾಪುರ ಶಾಸಕರು ಹೋದವರು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಯುವ್ಯ ಪರಿಸರ ಖಾತೆಯವರು ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಕೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಖಾತೆಯವರು ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೋದ, ಕೋರ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಆದರೂ ತಾವು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿಯಾಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗೈತಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಂತೇವೆ, ನಾವು ಬಿನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆದದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या धोरणाचा निषेध करून येत्या काही दिवसात संघर्षाची योजना आखली जाईल असे ते म्हणाले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. कागवाड मतक्षेत्रामध्ये सुमारे 1 वर्षापासून कोणतीही विकास कामे सुरू नाहीत आणि प्रत्येक कार्यालयामध्ये भ्रष्टाचार पसरलाय असा अप्रत्यक्षपणे आमदार राजू कागे यांच्यावर माजी मंत्री श्रीमंत पाटील यांनी आरोप केलाय. कागवाड मतक्षेत्रामध्ये सुमारे 1 वर्षापासून कोणतीही विकास कामे सुरू झालेली नाहीत आणि प्रत्येक कार्यालयामध्ये भ्रष्टाचार बोकाळलाय असे अप्रत्यक्षपणे आमदार राजू कागे यांच्यावर माजी मंत्री श्रीमंत पाटील यांनी आरोप केला. रविवारी शिरगुप्पी गावामध्ये भाजप सदस्यत्व अभियानाच्या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की खळेगाव बसवेश्वर एटा निरावरी योजनेचे काम निवडणुकीच्या पूर्वी जितके झाले होते तितकेच थांबले आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमधून नाराजी वाढली आहे. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವುದೂ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಜನ ಅದಾರು, ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಸಾಹೇಬ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಾಸ ಆಗಲಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ FIR ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ತ್ರಾಸ ಮಾಡಿದ
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ಚಾಲಾಗೈತಿ. ಮತ್ತು ಅದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಇರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PSI CPI ಬರಲಾಗ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15 ಕಾಗವಾಡದಾಗ ಬಂದು ಮಾಡೋದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಾಗಿಲ್ಲ ತಿರುಗು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬರಗಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಲಾಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕೊಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರಾಜಕೀಯ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತಿ. ಯಾವುದೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ತಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾವೇನು ಒಂದು ಸುಮಾರು 2.5-3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸದ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದವು. ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಳೆಗಾಂವ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆ ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 70,000 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ 23 ಕ್ಯಾನ್ ನಾವು ಈ ಸೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಐತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಗ್ನಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು 4-8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಬಿದ್ದೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೈತಿ. ಜನ ಅವರ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಾಕತ್ತರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆದೈತಿ. ಮತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಮಗೇನು ಅಗ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ದಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕೊಡೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಸನ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೋಲಿಸಿದೆವು. ಈ ಮಾತ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಲು ಪಳೆ. माझ्या कार्यकाळात हजारो कोटींच्या निधींसह रस्ते आणि पत्री गावात मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे झाली आहेत. आता मतदार आणि शेतकऱ्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत श्रीमंत पाटील यांना हरवून चुकीचा निर्णय घेतला आहे असे वाटते, असे लोक आमच्याकडे येऊन रडतात. शेतकऱ्यांना आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना भीती वाटण्याची गरज नाही, मी तुमच्या सोबत आहे, असे श्रीमंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. विजय महांतेश अरकेरी, KMM मराठी, कागवाड. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे छोट्याशा विरामाची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया. पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे. आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम. साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात. साड़ी तहजीब दिखाती. साड़ी परंपरा संभालती.
महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गल्ली बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुती गल्ली बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. सेंट पॉल्स हायस्कूलच्या वतीने 9 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर दरम्यान महिला फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती सेंट पॉल हायस्कूलचे मुख्याध्यापक फादर सायमन्स यांनी दिली. सेंट पॉल्स हायस्कूलच्या वतीने 9 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर दरम्यान महिला फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे सेंट पॉल्स हायस्कूलचे मुख्याध्यापक फादर सायमन्स यांनी सोमवारी बेळगावमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट प्रशिक्षकाला पुरस्कार प्रदान केला जाईल. उत्कृष्ट गोल कीपरला सोनेरी बूट मिळतील आणि उत्कृष्ट गोल कीपरला हँड ग्लोव्ज दिले जातील. प्रत्येक टीमसाठी 1500 रुपये प्रवेश फी असणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. Father Edward Menezes, who is fondly known as Father Eddie, who was also vice principal and a native of this Belgaum city, born and brought up here in camp area, was a student of this school. And after he graduated from Lingaraj College, he joined the Jesuits and came here in the school as a vice principal. And after a few years of his service here, when he was going to see his mother and sister in the bungalow area itself, on this very road, the Chapel Road, he met with an accident. A military truck rammed him and his life came to an abrupt end. That very morning, he in fact had addressed the students during the assembly, and in his memory, the teacher that he was fondly remembered, the strict disciplinarian, also who gave completely himself for the welfare of the school and the students, this Eddie Memorial was started after his death by his close friend and close aide, another Jesuit brother, Reverend Brother Eric De Silva, who also passed away a few years ago in Goa at his ripe age. And now this is the 56th Eddie Memorial Tournament which is being conducted, and I'm so glad and happy to announce this tournament, which will be organized by Paulites of Belgaum Worldwide, ex-students. And this is a prestigious tournament, as we know, because this is also, as was mentioned, is called the Ranji Tournament of Belgaum. And we are looking forward for this tournament, and I'm sure that many football teams and schools and the citizens of this Belgaum city are eagerly waiting to witness this mega event happening in Belgaum, and I welcome each one of you for this tournament starting from 9th of September, which will end on 15th of September, that you come forward, support us, be with us, and let's see that these tournaments become successful. And I thank PBW members, those who are present here, especially the President, Dr. Madhav Prabhu, and his team, that they have taken enormous efforts to organize this. Last year it was a big success, and St. Paul team itself won the trophy, and we are looking forward this year also that our team will reach finals and will succeed and win this tournament also. But of course, I welcome other schools also to strive harder, to work hard and take this trophy if they can play well and fight St. Paul's. So thank you one and all, and God bless. यावेळी डॉक्टर माधव प्रभू यांनी सांगितले की बेळगावच्या 26 शाळांचे क्रीडापटू या स्पर्धेमध्ये भाग घेणार आहेत. महिला विद्यार्थिनींनी यामध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೊಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. 56ನೇದು ಎಡಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಸಲ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಶಹರದ 26 ಶಾಲೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ವುಮನ್ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾಡಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವುಮನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ನಿಶಾ ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಾವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಬರತ್ತಾರೆ. ಆದ ನಂತರ 26 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು 15 ತಾರೀಕು ತನಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಳೇದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು, 56 ಇಯರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್. 26 ಟೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದು ಗೇಮ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವುಮನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು, ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಡತ್ತೀವಿ. ಅದು ಲೈವ್ ನಾವು ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕವರೇಜ್ ಲೈವ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮನೆಯಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಬಹುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ವುಮನ್ ಫುಟ್ಬॉलर्सಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ स्टुडंट्सಗೆ प्रोत्साहन ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ. महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या मंत्री लक्ष्मी हेबाळकर या स्पर्धेचे उद्घाटन करतील. या फुटबॉल स्पर्धेचे थेट प्रसारण इन न्यूजच्या चॅनलवर प्रसारित करण्यात येणार आहे. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. श्रावण महिन्याच्या निमित्ताने बेळगावच्या स्फूर्ती सोशल वेलफेअर असोसिएशनतर्फे शेकडो महिलांची ओटी भरण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. श्रावण महिन्याच्या निमित्ताने बेळगावातील महांतेश नगर येथील महांता भवनात स्फूर्ती सोशल वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने ओटी भरण्याचे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. नुकतेच येथे शेकडो महिलांनी एकत्र येऊन वरमहालक्ष्मी देवीची विशेष पूजा केली आणि ललिता सहस्त्रनामाचा पाठ केला. यावेळी स्फूर्ती सोशल वेलफेअर असोसिएशनच्या एका सदस्याने बोलताना सांगितले की बेळगाव शहरामध्ये प्रत्येक वर्षीप्रमाणे यावर्षीही स्फूर्ती सोशल वेलफेअर असोसिएशनकडून श्रावण महिन्याच्या निमित्ताने वरमहालक्ष्मी पूजा आणि ओटी भरण्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಡಿ ತುಂಬೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವೇತಾ ಪಾಟೀಲ್, ವನಿತಾ ಚಟ್ಟೇರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಳ್ಳಿಮಠ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣ್ ಚಚಿಡಿ ಅವರು, ರಕ್ಷಾ ದೇಗಿನಾಳ್ ಅವರು, ಜ್ಯೋತಿ ಚರಾಟೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಅಂಗಡಿಯವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿವರದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಪೂಜಾರಂಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಅನೇಕ ನಾವು 187 ಜನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. या कार्यक्रमामध्ये 187 महिलांनी भाग घेतला होता. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. KS फेर तपासणी करण्याची मागणी करत बेळगाव गडिनाड कोचिंग सेंटरच्या विद्यार्थ्यांनी सोमवारी चंडमा चौकामध्ये आंदोलन करत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. KS फेर तपासणी घेण्याची मागणी करत बेळगाव गडिनाड कोचिंग सेंटरच्या विद्यार्थ्यांनी सोमवारी चन्नम्मा सर्कल येथे आंदोलन करत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन पाठवले. भारतातील नद्या व्यवस्था हवी असलेल्या ठिकाणी चरणडी व्यवस्था असे, भार झालेल्या ऐवजी अतिवेगवान असे, सिस्टरला बहीण असे, राज्य विधानसभेला राज्यसभे असे, कला हा वस्तू असे, बेरीनाकाराच्या ऐवजी वनस्पती आक्षेप असे, चुकीचे किंवा अयोग्य असण्यापेक्षा योग्य असे, आर्थिक हवी असलेल्या ठिकाणी वाणिज्य असे. KS परीक्षा प्रश्नपत्रिकेत दिलेल्या प्रश्न भाषांतराच्या समस्येचे उदाहरणे आहेत. एक प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी किमान समज असावा लागतो, योग्य प्रशिक्षण असावं लागतं आणि योग्य मानके असावी लागतात. याचा अर्थ किंवा KPSCला यासाठी योग्य तयारी नाही हे स्पष्ट दर्शवते असे ते म्हणाले. ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು KS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತು. ಆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬರೆಯುವಂಥ ಕನ್ನಡದ ಪೇಪರನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 58 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಓದಾಕ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80% ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸೋರು, KS ದಂಥ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ನಡೆಸೋರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಈ KS ಎಕ್ಸಾಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು KPSCಗೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ರಹ ಏನಂದರೆ UPSC ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಗಂಟಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ ಮೇನ್ಸ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. आम्हाला UPSC गते प्रतिवर्ष कॉल फॉर्म नमगे ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ लक्ष्मण अष्टगी ಅಂತ सरकारने तात्काळ KSची फेरतपासणी घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य शरद पवार यांनी सोमवारी अशोकनगर येथील KLE कॅन्सर हॉस्पिटलला भेट दिली. महाराष्ट्राचे राजकीय भीष्म राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य शरद पवार यांनी सोमवारी अशोकनगर येथील KLE कॅन्सर हॉस्पिटलला भेट दिली. KLEचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांनी शरद पवारांचे मनापासून स्वागत केले. यावेळी KLEचे संचालक महांतेश कवटगीमठ, डॉक्टर MV जाली आदी उपस्थित होते. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. बेळगावातील शाहूनगरमध्ये नामफलक अडवणूक संबंधी स्थानिक नागरिकांमध्ये वाद झाल्याची घटना रविवारी घडली. बेळगावमधील शाहूनगरमध्ये नामफलक अडवणूक संबंधी स्थानिक नागरिकांमध्ये वाद झाल्याची घटना रविवारी घडली. बेळगाव महानगरपालिकेने शाहूनगरमध्ये नामफलक अडवणूक करण्याच्या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शवला. या घटनेमुळे काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. पोलीस घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती समजावून सांगितली. APMC पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत ही घटना घडली. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. आणि या बातमीबरोबर बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, ऋतु अनोखी है. हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है. ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है. ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है. आराधना, मारुति गली, बेळगाव. वस्त्रों का संगम, सुंदर सरोना, मन भाई आराधना.
विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. श्रीमती विनया यशोधर कोटियन स्मरणार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या कर्नाटक स्टेट रँकिंग टुर्नामेंटसाठी बेळगाव जिल्हा स्तरावर निवड प्रक्रिया पार पडली. श्रीमती विनया यशोधर कोटियन यांच्या स्मरणार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या कर्नाटक स्टेट रँकिंग टुर्नामेंटसाठी बेळगाव जिल्हा स्तरावर निवड प्रक्रिया पार पडली. बेळगाव शहरातील बेळगाम क्लबमध्ये बेळगाव जिल्हा टेबल टेनिस असोसिएशन आणि संगम बैलूर बेळगाम टेबल टेनिस अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने कर्नाटक स्टेट रँकिंग टुर्नामेंटसाठी निवड प्रक्रियेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मेट्रो कास्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक नागेश छाबरिया आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. संगम बैलूर बेळगाम टेबल टेनिस अकॅडमीचे संगम बैलूर यांनी माहिती दिली की गेल्या 15 वर्षांपासून जिल्हा स्तरावर स्पर्धा आयोजित करून खेळाडूंना राज्यस्तरावर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. बेळगावमध्ये बेळगाव डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस असोसिएशन आणि संगम बैलूर बेळगाम टेबल टेनिस अकॅडमी यांच्या वतीने बेळगाव क्लबमध्ये स्टेट रँकिंग टुर्नामेंट 2024 आम्ही एक सलग 15व्या वर्षी करत आहे आणि बेळगावमध्ये 400 राज्यातनं 400 पार्टिसिपंट्स म्हणजे स्पर्धक भाग घेतलेला आहे. या स्पर्धेमुळे कर्नाटका स्टेट टीमचं सिलेक्शन होणार आहे. आज त्याचं फायनल्स आहे. अंडर 13 वर्षाखालील आणि 11 वर्षाखालील मुलामुलींचे फायनल्स आज इथे आहेत. आज चीफ गेस्ट म्हणजे मुख्य अतिथी म्हणून नागेश छाबरिया हे येणार आहेत आणि बेळगावची तनिष्का काळभैरव ही फायनल्स खेळेल बेंगलोरच्या मुलीबरोबर आणि बॉईज गर्ल्स अंडर 11 हे फायनल्स होईल. टेबल टेनिसच्या 13 वर्षांखालील विभागातील नॅशनल इंडिया नंबर 1 तनिष्का काळभैरवने आपल्याला सुवर्णपदक मिळाल्याचे आणि आगामी 10 सप्टेंबर रोजी हिमाचल प्रदेशात होणाऱ्या उपांत्य स्पर्धेसाठी निवड झाली असल्याचे सांगितले. यावेळी उत्कृष्ट प्रदर्शन करणाऱ्या खेळाडूंना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. सेल्को फाउंडेशन व जिल्हा पंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी बचत गटातील महिलांसाठी सौर स्वयंरोजगार मेळावा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असल्याचे बेळगाव विभागाचे व्यवस्थापक विनायक हेगडे यांनी सांगितले. सेल्को फाउंडेशन व जिल्हा पंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवार दिनांक 3 सप्टेंबर रोजी शहरातील कुमार गंधर्व कला मंदिर येथे सकाळी 10:30 ते सायंकाळी 5 या वेळेमध्ये बचत गटातील महिलांसाठी सौर स्वयंरोजगार मेळावा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असल्याचं बेळगाव विभागाचे व्यवस्थापक विनायक हेगडे यांनी सांगितले. सोमवारी शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सेल्को फाउंडेशनचे संस्थापक डॉक्टर हरीश हांडे यांनी 1995 मध्ये सेल्को इंडिया सुरू केले आणि 2010 मध्ये सेल्को फाउंडेशनची स्थापना केली असल्याचे ते म्हणाले. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಕುಮಾರ್ ಗಂಧರ್ವ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಸೌರ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಕೋ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೆಲ್ಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಕೂಡ 30 ವರ್ಷದಿಂದ 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ. ಅವರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು NRLM ಸಂಜೀವಿನಿ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಸೌರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ಅದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमाला विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत असे त्यांनी सांगितले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.
कागवाड मंडळाच्या वतीने प्रत्येक बूथवरून 300 जणांना नवीन सदस्यत्व देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हात बळकट करूया, असे माजी मंत्री श्रीमंत पाटील म्हणाले. भारतीय जनता पक्ष जगातील सर्वाधिक कार्यकर्ते असलेल्या पक्षांपैकी एक आहे. त्याप्रमाणे कागवाड मंडळाने प्रत्येक बूथवरून 300 लोकांना नवीन सदस्यत्व देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हाताला बळ द्या, असे माजी मंत्री श्रीमंत पाटील यांनी सांगितले. ते रविवारी तालुक्यातील शिरगुप्पी गावामध्ये आयोजित केलेल्या युवा उद्योजक बाळासाहेब धोत्रे दाम्पत्याच्या भाजप प्रवेश व सदस्यत्व अभियानामध्ये बोलत होते. कार्यक्रमामध्ये चिक्कोडी जिल्हा भाजपाध्यक्ष सतीश अप्पाजी गोळ बोलताना म्हणाले की बाळासाहेब धोत्रे भाजपात सामील झाले असून त्यांना कागवाड मंडळाच्या एसटी मोर्चाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आला आहे. ಸ್ಥಿತಿವಂತ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ತಾರೋ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರೋ, ಸಾಧಕರಾಗ್ತಾರೋ, ಬೇಕಾದಾಗ್ತಾರೋ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮದತ್ ಮಾಡೋದು ಕಿಶೆದಾಗ ಕೈ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರ್ಮನ ಧನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಪೈಕಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಧೋತ್ರೆ ಅದಾರು. ಮತ್ತು ನಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಮೊದಲೇ 18ರಲ್ಲಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ. यावेळी निंगप्पा खोकले, तमन्ना पारशेट्टी, शिवानंद पाटील, अमृत कुलकर्णी, अभया किवाटे, महावीर कात्राळे, बह्मण्णा चौगुले, दिव्या धोत्रे, शिवानंद नविनाळे, उत्कर्ष पाटील, विद्याधर मौर्य यासह अनेक लोक उपस्थित होते. विजय महांते शर्केरी, KMM मराठी, कागवाड. धारवाड येथे असलेल्या श्री वीणा वाणी संगीत विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने विशेष संगीत प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे, असे संगीत विद्वान डॉक्टर M. शरणकुमार यांनी सांगितले. धारवाड येथे असलेल्या श्री वीणा वाणी संगीत विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने विशेष संगीत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, असे संगीत विद्वान डॉक्टर M. शरणकुमार यांनी सांगितले. विद्याकेशी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या धारवाड जिल्ह्याने शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि संगीत क्षेत्रामध्ये जागतिक पातळीवर आपली छाप सोडली आहे. आता जिल्ह्यामध्ये श्री वीणा वाणी संगीत विद्यालयाने आपल्या संगीत विद्यालयाच्या गुणवत्तेने खूपच प्रसिद्धी मिळवली आहे. धारवाड शहरामध्ये 2008 मध्ये सुरू झालेल्या श्री वीणा वाणी संगीत विद्यालयात आजवर सुमारे 5000 विद्यार्थी उच्च स्तरावर पोहोचले आहेत. या महाविद्यालयात भारतीय संगीताच्या पाठांची शिकवणी दिली जाते. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने श्री वीणा वाणी संगीत विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना विशेष संगीत प्रशिक्षण देण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी गणेश भक्तिगीते सादर करून गणेश पूजेचे आयोजन केले. या संगीत विद्यालयात सुमारे 50हून अधिक संगीत विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत. त्यांना संगीताचे प्रशिक्षण दिले जात आहे आणि देवाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी गणेश पूजेच्या वेळी भक्तिगीते गायली जात आहेत. 2008 ನಾನು ಶ್ರೀ ವೀಣಾವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು 2009ಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2009ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ 5ರಿಂದ 6-7 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಧನ ಸಹಾಯನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೇನು ಬರಲ್ಲ. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत जुलै व ऑगस्ट महिन्यातील निधी लवकरच घराघरात पोहोचवला जाईल, असे महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले. गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील निधी लवकरात लवकर पोहोचवला जाईल, असे महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले. सोमवारी चित्रदुर्गमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री म्हणाल्या
की आतापर्यंत 11 महिन्यांच्या निधीचा वितरण झालं असून जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचा निधीही लवकरच वितरित केला जाईल. काही तांत्रिक कारणांमुळे एकाच वेळी सर्व निधी वितरित होत नाही. 1 वर्षात योजनेसाठी 25,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचं त्या म्हणाल्या. 2 ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25,268 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. 1,000 ಕೋಟಿ 2,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 25,268 ಕೋಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪೋರಲ್ಲ. ಈ 2 ತಿಂಗಳ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. आम्ही स्थिर आणि जनतेच्या हिताचे सरकार चालवत आहोत. जनतेच्या आशीर्वादाने आलेले सरकार कोणतेही अस्थिर करणाऱ्या प्रयत्नांना तोंड देईल. भाजप आणि JDS यांची मैत्री फक्त राजकीय किचकटपणासाठी असल्याचं लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. हलाल वस्तूंपेक्षा चीनी वस्तू अधिक धोकादायक. गणेशोत्सव करा हलाल मुक्त साजरा. श्रीराम सेना अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांचे आवाहन. राज्यातील महिलांसाठी लक्ष्मी हेब्बाळकरांनी आयोजित केली आगळी वेगळी स्पर्धा. गृहलक्ष्मींना केले रील्स बनवण्याचे आवाहन. जास्त व्ह्यूज मिळालेल्या महिलांना करण्यात येईल विजयी घोषित. बीइंग ह्युमन क्लोथिंग ब्रँडचे बेळगावात नवीन स्टोअर. बेळगावातील स्टोअर भारतातील विस्ताराचा मैलाचा दगड. सोहेल खान यांच्या हस्ते स्टोअरचे उद्घाटन. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. नमस्कार.